Romans 8:35. Римляни 8:35. I want to just work through these scriptures because these scriptures have helped me on my journey. Искам да поработя малко върху тези стихове, защото те ми помогнаха в моето пътуване. This is a scripture that I hang on to tightly at times. Това са стихове, за които през времената съм се държала изключително здраво. That it's a foundational scripture that I can stand on in times of trouble. И това са стихове, върху които мога да стоя като основа във време, в които има беди около мен. That it is a settled conviction of truth. Settled. Това е установено потвърждение на истината. No matter what the enemy tries to throw at us, без значение какво врагът хвърля към нас, this scripture has the answer. Този стих има отговорът. This is a mighty weapon that we can yield in the spirit. Това е мощно оръжие, което ние можем да използваме в духа. To shut the mouth of the enemy. Да затворим устата на врага. To tell him that's enough. Да му кажем стига. And to strengthen us. И да се оздравим вътре в нас. But it's also a ladder of ascension in the spirit. Но също така е стълба за възкачване в духа. Each statement takes us higher and closer to the understanding of God. Всяко изказване ни качва една стъпка по-нагоре към разбирането за Бог. So let's start at the top. Нека да започнем с горната част. Who shall ever separate us from the love of Christ? Кой някога ще ни отлъчи от Христовата любов? Will tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Скръб ли, или отеснение, гонение, или глад, или голота, или беда, или нож? These are 7 world events. Това са 7 събития в света. These all happen in the world. Тези събития се случват в света. But we are not of the world. Но ние не сме в света. We are citizens of heaven. Ние сме жители на небето. So God covers both sides of it. И Бог покрива и двете страни. He knows everything. Той знае всичко. So he shows us that no matter what is happening in the world around us, и той ни показва, че без значение какво става в света около нас, we are more than conquerors. Ние сме повече от победители. And we gain an overwhelming victory through him who loved us. И ние сме спечелили победа, която превъзмогва всичко чрез него, който ни обича. He then goes on in verse 38 to 39. После в стих 38 и 39 казва: For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the unlimited love of God, which is in Christ the Lord. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус. So that covers the spiritual side of things. Това покрива духовната страна на нещата. In the first bit we have the worldly things. В първите стихове имаме нещата от света. But then we have the spiritual side. А след това имаме духовната страна на нещата. So God's saying that through the unlimited power of his love, и така Бог ни казва, чрез безкрайната сила на неговата любов, there is nothing that can separate you from him. Нищо не може да ни отдели от него. So if we come up against a principality or a power, и ако излизаме срещу някаква военачалство или власт, or anything created, в духовния свят или нещо създадено, or anything to come, или нещо, което идва, we are covered by the unlimited power of God. Ние сме покрити от безкрайната сила на Бог. So who worries about the future? Кой ще се притеснява за бъдещето? Because my Bible says, защото моята Библия казва, that nothing created, че нищо създадено, no nothing to come, нито такова, което ще дойде, can separate me from the love of God. може да ме отдели от любовта на Бог.
His love is a wraparound hug Неговата любов ни е обградила като с прегръдка that fills you from the top of your head to the soles of your feet. и те изпълва от върха на главата до последния пръст на It's got your back. на крака. It's got your front. Идва отзад, идва отпред. Покривате отзад и отпред. He's got your name written on the palm of his hand. И има името ти написано на дланта на ръката му. You are safe Ти си в in безопасност his hug. в неговата прегръдка. It's beautiful. Красиво е. But there's one little bit in the middle there that I just want to talk about. Но има нещо по средата, за което аз искам да говоря. The bit that says, yet in all this we are more than conquerors. И Библията казва, не, във всичко това ние сме повече от победители. In order to be more than a conqueror, За да бъдем повече от победители, you have to have conquered something. трябва да си победил нещо. You don't just walk through like this. Не ходиме просто ето така. You have to flex your muscles at times Трябва от време на време да напрягаме мускулите and be an overcomer, и да станем победители. as it says in the book of Deuteronomy. Както се казва в книгата Второзаконие. So I just want to share a little bit of my testimony Искам да споделя с вас малко от моето свидетелство of what I've overcome. за това, което аз преодолях. And before I share, I just want you to look at me И преди да го споделя, искам да ме погледнете and see that God has done a work in me and through me. и да видите, че Бог е направил неща вътре в мен и чрез мен. He's healed me. Той ме изцели, He has put back all the broken pieces. събра отново всички счупени парченца, He's made me whole. направи ме цяла And I just want to give him all the glory. и искам да дам цялата слава на Него. So when I first became born again, Когато за първи път, когато се новородих, I met Jesus. срещнах Исус. Yummy Jesus. Ями, Исус. And it was instant love. И това беше любов от пръв поглед. But the thought of meeting Daddy God, Но мисълта да се срещна с татко, отец, I couldn't understand. Бог, не можех да я разбера. And I tried. И се опитвах се. And I read the Bible. Четях Библията. But it was like reading about something I knew nothing about. Но беше като да чета за нещо, за което изобщо нищо не знаех. The first time I heard the words, I love you, Първия път, когато чух думите аз те обичам, was when I was 25. бяха когато бях на 25. And when I met my beautiful husband, И когато срещнах моя красив съпруг, there were just the two of us in a big room, и бяхме само двамата в една голяма стая. and I heard a voice just beside me say, you are safe with him. И чух глас до мен, който казваше, с него си в безопасност. It was the voice of God. Това беше гласът на Бог. I didn't know God at that time, and I looked around thinking, where did that voice come from? По това време не познавах Бог и се обърнах да видя кой ми говори зад мен такива неща. But he is kind Но той е мил and thoughtful. и с мисъл за нас. And he knew exactly what I needed in a husband. И той много добре знаеше аз от какво имам нужда в един съпруг. And now I have a super mush husband. И аз имам един супер мъж за съпруг. So in my prayer time, В моето молитвено време it says we can enter boldly into the throne of grace. казва се, че ние можем да влезем със смелост пред трона на благодата. That we can enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. И можем да влезем през портите с благодарност и в дворовете с хваление. But I was terrified. Но аз бях ужасена. And I would get to the curtain И отивах зад завесата and peek around и надничах. and then hide. И се криех. And I kept trying and trying. И продължавах да се опитвам. I wanted to Опитвах know се. Daddy God. Исках да познавам Бог Отец, Татко. I needed the revelation in my heart. Имах нужда от откровение за Него в моето сърце. But it was so foreign to me. Но Той беше толкова отдалечен и чужд за мен.
And I can see some of you here are feeling the same. И виждам, че някои от вас тук чувстват същото. You may have had a father who was distant, Може би сте имали баща, който е бил много далеч от вас. or a father who was strict, Или баща, който е бил много строг. and not a loving, cuddly daddy. А не такъв, който ви обича и ви прегръща. But I'm here to tell you now Но съм тук, за да ви кажа сега, that through the grace of God че чрез благодата на Бог and His beautiful patience и with чрез me, Неговото красиво търпение that I now can go into the throne room към мен, аз сега мога да вляза в тронната зала and climb up on His lap и да се покатеря на Неговите крака and get an Abba Father cuddle. и да получа прегръдка от татенце, от моят баща. That I love sneaking in there Обичам да се промъквам там при него and nestling in on his neck и да се облягам на врата and curling his beard и да си играя с брадата му. as he holds me, И той ме прегръща. and I feel safe И аз се чувствам безопасност. and I feel loved. И се чувствам обичана. And because he's loved me that way, И тъй като той ме обича по такъв начин, I can love others, аз мога да обичам другите. but I can also love myself. Но също така мога да обичам и себе си.